Yes, good afternoon. Yes, it's very sad to hear about passing away of Balasubramanian garu. Yes, it's true. Hmm.
Yes. Good evening. Sorry. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Yes. And today let's discuss overview of IELTS. Okay. The overview meaning in all the modules. So there are 19 participants. So anybody want to sing a song? Guys? Okay. So tell me, what is the full form of IELTS? IELTS. Testing system. International English Language Testing System. Right? Yes. So what is academic and what is general? What is academic test and what is general test? Hmm. If you want to study in abroad, you need to take academic training. If you want to work in abroad, yes, general. Okay. Hmm. Yes, academic for study and general work. Okay. And what are the modules in IELTS? What are the modules? There are 4 modules. What are they? Listening, reading, ఆర్డర్లో చెప్పాలి. మనం ఆర్డర్ ఎలా డిస్కస్ చేసామో ఆ ఆర్డర్లోనే చెప్పాలి అందరూ. లిస్నింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్, స్పీకింగ్. LRWS. Okay. Yes, LRWS. So listening, reading, writing one day and speaking separate day. So they'll conduct listening, reading, writing uh, one day and speaking will be some other day. So they'll give a separate slot for that. Mm, yes. What is the overall duration? What's the overall duration? Overall. Hmm. Yes, it's approximately 3 hours, 2 hours, 45 seconds, 45 minutes. Okay. Uh, approximately 3 hours, but for listening, reading, and writing, as it is conducting in one day, on one day with single sitting, so the duration is 2 hours 40 minutes, and speaking it's 11 to 14 minutes, maximum 20 minutes. Okay. So what is the duration for the listening test? What is the duration? Yes, 11 to 14, maximum 60 hours. Sai Lakshmi. So the overall duration is 2 hours, approximately 3 hours, but listening duration is 40 minutes.
If you take paper based, the duration is 40 minutes. If you take computer based, if you take computer based, so they'll give only 30 minutes because transfer చేయడానికి ఇంకా ఏం అక్కర్లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మీరు టైప్ చేస్తారు కాబట్టి 30 మినిట్స్ ఉంటుంది. లాస్ట్ లో 2 మినిట్స్ చెక్ చేయడానికి టైం ఇస్తారు కంప్యూటర్ బేస్ తీసుకుంటే. అదే పేపర్ బేస్డ్ అయితే మనం చేసాం కదా టెస్ట్ 30 మినిట్స్ వచ్చి you have to write your answers in the question paper. After completion of that, transfer your answers to your answer sheet within 10 minutes. So 30 plus 10, 40 minutes listening. So what are the parts in listening? How many parts are there? Two parts, huh? Yes. In listening, there are 4 parts. ఎవరైతే ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ వినలేదో ఒక ఓవరాల్ గా ఒక ఐడియా వస్తుంది వినండి. ఓకే, there are 4 parts in listening test. Part 1, part 2, part 3, part 4. So any questions వస్తాయి listening test లో? Any questions? Yes, overall 40 questions and each question carries 1 mark. So listening test is for 40 marks. 40 marks ki mee listening test untundi. Okay, so as I said, you'll be having 4 parts in listening: part 1, part 2, part 3 and part 4. Okay, each part consists of 10 questions. Very good, Kalyan. Each part consists of 10 questions, so overall you'll get 40 questions. Part 1 ఎప్పుడు మీకు డైలాగే ఉంటుంది. డైలాగ్, ఇట్స్ అ కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ 2 people. ఎస్, కాన్వర్సేషన్. పార్ట్ 2 వచ్చి ఎప్పుడు మీకు ఎక్కువ ఏమొస్తుంది? ఎస్, ఫార్మ్ కంప్లీషన్ వస్తుంది. పార్ట్ 1 లో ఎక్కువ మీకు వచ్చేది ఫార్మ్ కంప్లీషన్. ఓకే, ఎప్పుడు డైలాగే వస్తుంది. పార్ట్ 2 వచ్చి మోనోలాగే వస్తుంది. మోనోలాగ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ మోనోలాగ్? ఎస్, a single person, one person, right? Very good. ఒక పర్సన్ మాత్రమే. ఇందులో ఎలాంటి టైప్స్ రావచ్చు? పార్ట్ 2 లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు? పార్ట్ 2 లో మీకు ఎక్కువగా మ్యాప్ ఇందులో వస్తుంది. పార్ట్ 2 లో మ్యాప్, ఓకే, అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. గుర్తుందా? షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ పార్ట్ 2 లో వస్తాయి అలాంటి క్వశ్చన్స్. పార్ట్ 3 లో అగైన్ కాన్వర్సేషన్. ఎక్కువ డైలాగే ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు 2 or more people ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఒక 3 people ఉండే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. బట్ ఎక్కువ మీకు డైలాగే ఉంటుంది, కాన్వర్సేషన్ ఉంటుంది 2 people. ఎస్, పార్ట్ 3 ఎక్కువ ఎంసీక్యూస్ వస్తాయి. ఎంసీక్యూసే వస్తాయని చెప్పలేము, ఎక్కువ ఎంసీక్యూస్ రావచ్చు. దాంతో పాటుగా ఇంకొక ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, లైక్ మ్యాచింగ్ ఇవ్వచ్చు. మ్యాచింగ్, ఓకే, మ్యాచింగ్ ఏ కాన్వర్సేషన్ ఉన్నది ఏదైనా సరే ఇవ్వచ్చు. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఎక్కువ ఇస్తారు పార్ట్ 3 లో. అండ్ పార్ట్ 4 అగైన్ మోనోలాగ్. మోనోలాగ్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు పార్ట్ 4? బ్లాంక్స్ అంటే దాన్ని ఏమంటారు? నోట్ కంప్లీషన్. నోట్ కంప్లీషన్ అన్నది వాటిని. ఓకే, నోట్ కంప్లీషన్ ఎక్కువ ఇస్తారు అండ్ ఇట్స్ అ మోనోలాగ్. నోట్ గుర్తుందా? ఎన్ఓటి, నోట్, నోట్ కంప్లీషన్ లాస్ట్ లో చేసాం. ఓకే, సో నోట్ కంప్లీషన్ పార్ట్ 4 లో వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది స్ట్రక్చర్. అండ్ మీరు ఆల్రెడీ ఒక టెస్ట్ చేశారు కాబట్టి పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3, పార్ట్ 4 మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేషన్. కాన్సన్ట్రేషన్ వినాలి అండ్
టైం ఇస్తారు కాబట్టి చెక్ చేయడానికి. చెక్ చేయడం అంటే జస్ట్ లుక్ ఎట్ క్వశ్చన్స్ 1 to 6 ఆర్ 7 to 10 అలా ఇస్తారు చూడండి. ఆ టైంని మీరు మాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. లైక్ మెయిన్ కీ పాయింట్స్ అండర్లైన్ చేసుకోవడం కానీ, ఆ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడం కానీ అవన్నీ చేయాలి. ఓకే, అండ్ 1 to 10 ఫస్ట్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏమని చెప్తారు, యూ హ్యావ్ సమ్ టైమ్ టు చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్. చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్ అన్నప్పుడు నో నీడ్ టు చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్, జస్ట్ రీడ్ ద అప్కమింగ్ క్వశ్చన్స్. చెక్ చేసుకోవడానికి ఎందుకు అక్కర్లేదు అనుకున్నానంటే, మీకు 10 minutes ఉంటుంది కదా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు, అప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, క్వశ్చన్స్ ఆడియో ఫైల్ వినక ముందే క్వశ్చన్స్ అన్ని అర్థం చేసుకుంటేనే మీకు మంచిగా స్కోర్ వస్తుంది. ఐ మీన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ పెట్టే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మెయిన్లీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎందుకు అంటే, ఆ క్వశ్చన్ ఆ ఆప్షన్స్ రిలేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కాబట్టి క్వశ్చన్ బాగా అర్థం అవ్వాలి, అండ్ ఆప్షన్ లో మెయిన్ పాయింట్ అండర్లైన్ చేసుకోవడానికి టైం ఉండాలి. కాబట్టి అందుకే నేను అప్కమింగ్ క్వశ్చన్స్ చదవండి అంటున్నా. సో ప్రతి సెకండ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ లిస్నింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అకాడమిక్ వాళ్ళకి ఎంత స్కోర్ కావాలి? అకాడమిక్ వాళ్ళకి ఎంత స్కోర్? ఎస్, 6, మినిమం 6 బ్యాండ్ రావాలి. మినిమం 6 బ్యాండ్ రావాలి అంటే ఎస్, నో బ్యాండ్ లెస్ దెన్ 6 కంపల్సరీ. ఓవరాల్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ 6.5 అండ్ నో బ్యాండ్ లెస్ దెన్ 6. మీరు ఏ యూనివర్సిటీ అప్లై చేసుకున్నా మినిమం ఇంత అడుగుతుంది. అండ్ 7, 7.5, కొన్ని 7.5 కూడా ఉండవు, 7 కొన్ని యూనివర్సిటీస్ అడుగుతారు. సో డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ యూనివర్సిటీ, బట్ 6.5 నో బ్యాండ్ లెస్ దెన్ 6 అనేది మినిమం, ఏ యూనివర్సిటీ అయినా వస్తుంది. ఓకే, కొన్ని సార్లు 7 అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కొన్ని యూనివర్సిటీస్, టాప్ యూనివర్సిటీ. నెక్స్ట్ ఓకే, 6 బ్యాండ్ రావాలి అంటే దే హ్యావ్ 40 క్వశ్చన్స్, రైట్? అవుట్ ఆఫ్ 40 క్వశ్చన్స్ ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి 6 రావాలి అంటే? ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ చేస్తున్నారు కదా నాకు, దీన్ని బట్టి కూడా నేను స్కోర్ ఇస్తాను మీకు. ఫైనల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 21. మ్యామ్ 19. ఓకే, ఈ 19 ఎవరు మనకి తెలుస్తుంది కదమ్మా, ఎవరెవరు ఈ రోజు అటెండ్ అయ్యారు? తెలుస్తుంది కదమ్మా. సో గైస్, మీకు తెలిస్తే ఆన్సర్ ఇక్కడ నాకు చాట్ బాక్స్ లో ప్రతిదీ చెప్పండి. సో దీనిలో కూడా మీకు స్కోర్ ఇస్తాను. ఓకే, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎన్ని రావాలి? 19. సారీ మ్యామ్, అది మోర్ దాన్ ఎస్ 23 to 25 రైట్ ఆన్సర్స్, రైట్? 23 to 25 రైట్ ఆన్సర్స్ వస్తేనే మీకు లిస్నింగ్ 6 వస్తుంది. సిహియర్ మీరు అకాడమిక్ అయినా జనరల్ అయినా సరే సేమ్ లిస్నింగ్ మాత్రం ఇదే. ఐ మీన్ స్కోర్ చార్ట్ చెప్తున్నా, స్కోర్ అయితే డిఫరెంట్ ఉంటుంది. 6 బ్యాండ్ కదా, 23 to 25. మరి జనరల్ వాళ్ళకి ఎంత రావాలి బ్యాండ్? జనరల్ వాళ్ళకి ఎంత బ్యాండ్ రావాలి? మినిమం ఎంత రావాలి? అకాడమిక్ వాళ్ళకి 6, దెన్ వాట్ అబౌట్ జనరల్? జనరల్ కళ్యాణ్, జనరల్ వాళ్ళకే ఎక్కువ, మీకే తక్కువ ఉంటుంది. 7 కాదు, మినిమం 8 బ్యాండ్. గైస్ లిస్నింగ్ లో 8 బ్యాండ్ ఉండాలి, మిగతావన్నీ 7 ఉండాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, 8777 అనేది జనరల్ వాళ్ళకి స్కోర్. 8777. మిమ్మల్ని ఎవరైనా డౌట్ అడిగినా సరే చెప్పాలి కదా మీరు, ఎంత స్కోర్ వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అనేది. 8777. ఓకే, ఓవరాల్ 7.5 ఉంది,
8,777 ఉండాలి జనరల్ వాళ్ళకి. మీకు 6.5 విత్ మోర్ బ్యాండ్ లెస్ దెన్ 6. వాళ్ళకి 8 రావాలి అంటే ఎంత? 35 to 36 రైట్ ఆన్సర్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఎస్. సో లిస్నింగ్ మెయిన్లీ మీకు ఏ ఏరియా అంటే ఏ టాస్క్ టైప్స్ లో మనకి ఎక్కువ పోతుంది అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఏ ఏరియాలో వీక్ గా ఉన్నారో చూసి జస్ట్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, మీరు టెస్ట్ల మీద టెస్ట్లు చేస్తే మీకు ఇంప్రూవ్ అవ్వదు, ఎప్పటికీ ఇంప్రూవ్ అవ్వదు. మీరు ఒక టెస్ట్ చేసిన తర్వాత అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ ఆఫ్ 40 క్వశ్చన్స్ మీకు 30 వచ్చాయి, 30 ఆర్ ఒక 20 వచ్చాయి అనుకోండి. మీరు అకాడమిక్ కాబట్టి మీకు ఇంకా ఎక్కువ రావాలి, 20 వచ్చాయి. ఆ మిగతావి ఎట్లా పోయాయి అనేది మీరు చూడాలి. మిగతా 20 ఆన్సర్స్ ఏ ఏరియాలో పోయి ఐ మీన్ ఏ టాస్క్ టైప్స్ లో పోయాయి అండ్ నేను ఏ మిస్టేక్ చేస్తున్నాను అనేది మీకు మీరు అనలైజ్ చేయాలి. చేసి ఆ సేమ్ మిస్టేక్ నెక్స్ట్ టైం రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకోగలగాలి. అప్పుడే ఒక టెస్ట్ అయినా పర్ఫెక్ట్ గా చేయండి. ఇప్పుడు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పాజ్ చేసి వినడం, మళ్ళీ ప్లే బ్యాక్ చేసుకుని వినడం, ఇలా అయితే మీకు ఎప్పటికీ రాదు. ప్రాక్టీస్ లో కూడా మీరు ఎగ్జామ్ లో ఎలా అయితే ఉంటుందో ఓకే అలానే కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ఉండాలి అప్ టు 40 క్వశ్చన్స్ వరకు కూడా. ఆ తర్వాత చెక్ చేసుకోండి ఎంత వచ్చాయని, ఏం మిస్టేక్స్ అయ్యాయో ఆ తర్వాత ఒక్కొక్కటి పాజ్ చేసి వినండి. అలా చేయాలి ఒక టెస్ట్ అన్నమాట. అంటే ఒక టెస్ట్ మీరు మినిమం 2 times అయినా వినాలి. వినడం అంటే ఒకటి కంప్లీట్ గా చేసేసి కరెక్షన్ చేసుకుని మిగతావి ఎక్కడ పోయాయి అనేది మళ్ళీ వినండి. అట్లా చేయాలి. అట్లా చేస్తే కంపల్సరీ లిజనింగ్ లో స్కోర్ పెరుగుతుంది. మల్టిపుల్ చాయిస్ అయితే మల్టిపుల్ చాయిస్ మళ్ళీ చేసి ఏ మిస్టేక్ చేస్తున్నారో చూడండి. అంటే ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ లో తప్పుతున్నారా లేకపోతే క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారా అనేది చూడండి. ఓకే, మీరు ఎన్ని టిప్స్ ఫాలో అయినా కూడా ప్రాక్టీస్ కరెక్ట్ గా లేకపోతే మీకు స్కోర్ రాదు. ఓకే, సో అదొకటి చూడండి లిజనింగ్ లో. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ మాడ్యూల్? ఇంకొకటి ఎవరు అడిగారు, నన్ను ఏం అడిగారంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ బెస్టా పేపర్ బేస్డ్ బెస్టా? ఓకే, సో మీకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ అంటే డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తా చూడండి. లిస్నింగ్ అయితే డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడైతే మీరు వింటారో ఇక్కడైతే మీరు బుక్ మీద రాస్తున్నారు, తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు పేపర్ బేస్డ్ అయితే. కంప్యూటర్ బేస్డ్ అయితే డైరెక్ట్ గా టైప్ చేసేయాలి, ఇంకా రాసుకుని మళ్ళీ దాంట్లో అటెంప్ట్ చేద్దాం మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అంటూ ఏమి ఉండదు. డైరెక్ట్ గా అప్పటికప్పుడు టైప్ చేసేయాలి. లాస్ట్ లో ఒక 2 minutes ఇస్తారు మీకు ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి, అప్పుడు మీరు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే 32 minutes ఉంటుంది అంతే లిస్నింగ్ టెస్ట్. మీరు ఓకే నేను మేనేజ్ చేసుకోగలను, టైప్ చేసేస్తాను, ఫాస్ట్ గానే ఉంటుంది నా టైపింగ్ స్పీడ్ అంటే మీరు పేపర్ బేస్ తీసుకోవచ్చు, సారీ కంప్యూటర్ బేస్ తీసుకోవచ్చు. లేదు అంత ఫాస్ట్ గా టైప్ చేయలేను ఎందుకంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళడానికి నాకు టైప్ చేయాలి కదా టైం పట్టేస్తుంది అనుకుంటే పేపర్ బేస్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. మీకు ఫాస్ట్ గా టైప్ చేయగలను మేనేజ్ చేసుకోగలను అంటే కంప్యూటర్ బేస్ తీసుకోండి. ఎందుకు అంటే కంప్యూటర్ బేస్ లో రైటింగ్ ఉంది కదా, రైటింగ్ మీకు ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి అనేది కింద ఇచ్చేస్తారు, వర్డ్ లిమిట్ చూపిస్తుంది, అది మీరు కౌంట్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. అండ్ రైటింగ్ కి కొంతమంది ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అదే చెప్తున్నా. రైటింగ్ లో మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది కంప్యూటర్ బేస్డ్. ఓకే, రైటింగ్ లో వర్డ్ లిమిట్ చూపిస్తుంది. మీ రైటింగ్ బాగోకపోతే కొంతమంది రైటింగ్ అర్థం కాదు అని అంటారు, దెన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ బెస్ట్. కానీ లిజనింగ్ లో మేనేజ్ చేసుకోగలగాలి. లిజనింగ్ ఒకటి, రీడింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ప్యాసేజ్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆ రెండు కంపేర్ చేసి, కానీ మీకు అండర్లైన్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. కొంతమందికి పేపర్ అలా పట్టుకుని అండర్లైన్ చేసుకుంటేనే కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ గా చేయగలుగుతారు, లేకపోతే స్క్రీన్ మీద చూస్తే చేయలేకపోతారు. సో మీకు ఏది కంఫర్టబుల్ గా ఉందో అది చేయండి. కంప్యూటర్ బేస్ లో రైటింగ్ మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది, పేపర్ బేస్ లో లిస్నింగ్ రీడింగ్ బెనిఫిట్ అవుతుంది. అర్థమైందా డిఫరెన్స్? అర్థమైందా?
దాన్ని బట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ ఓకే, ఇది లిస్నింగ్ రీడింగ్. రీడింగ్లో జనరల్ రీడింగ్, అకాడమిక్ రీడింగ్, ఇట్స్ డిఫరెంట్. జనరల్ రీడింగ్ వేరు ఉంటుంది, అకాడమిక్. జనరల్ వాళ్ళకి సెపరేట్ పేపర్ ఉంటుంది, అకాడమిక్ వాళ్ళకి సెపరేట్ పేపర్ ఉంటుంది. జనరల్ వాళ్ళకి ఏంటంటే 3 సెక్షన్స్ ఉంటాయి, సెక్షన్ 1, సెక్షన్ 2, సెక్షన్ 3. అకాడమిక్ వాళ్ళకి కూడా సెక్షన్ 1, సెక్షన్ 2, సెక్షన్ 3. బట్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ప్యాసేజెస్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. జనరల్ 3 సెక్షన్స్ ఉంటాయి, సాయి 3 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ప్యాసేజెస్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సీదే academic student section, all the 3 section consists of one long text, one long passage ఉంటుంది. మనం చేసాం కదా, లాంగ్ ప్యాసేజ్ అంటే ఒక 2 pages ఉంటుంది, దాని కింద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అదే జనరల్ వాళ్ళకి అనుకోండి, షార్ట్ టెక్స్ట్ ఉంటాయి, షార్ట్ ప్యాసేజెస్ ఉంటాయి. లాంగ్ ప్యాసేజెస్ కన్నా షార్ట్ ప్యాసేజెస్ చదవడం ఈజీ అవుతుంది అండ్ ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా. అందుకే జనరల్ రీడింగ్ ఈజ్ ఈజీ, నాట్ వెరీ ఈజీ, జస్ట్ ఈజీ వెన్ కంపేర్ టు అకాడమిక్. అకాడమిక్ వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే జనరల్ రీడింగ్ కొంచెం ఈజీ అవుతుంది, ఎందుకంటే ప్యాసేజెస్ చిన్నగా ఉంటాయి అండ్ డైరెక్ట్గా ఉంటాయి ఆన్సర్స్. ఓకే, అందుకే జనరల్ వాళ్ళు మీరు ఏం చేయాలి అంటే, ఎగ్జామ్ ఉందనుకుంటా, ఐఎల్టీఎస్ ఎగ్జామ్, కొన్ని అకాడమిక్ రీడింగ్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అకాడమిక్ రీడింగ్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు జనరల్ ఈజీ అనిపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ వాట్స్ ద డ్యూరేషన్? What is the duration? 60 minutes, right? Duration is 60 minutes. Yes, 40 questions. 40 questions. Section 3 sections ఉంటాయి, 40 questions ఉంటాయి, 40 marks, because each question carries 1 mark. So reading test is also for 40 marks. But transfer చేసే టైం ఇస్తారా రీడింగ్ లో? ట్రాన్స్ఫర్ చేసే టైం ఏదైనా ఉంటుందా మనకి? ఉండదు. లిజనింగ్ లో అయితే 10 minutes ఉంది, బట్ రీడింగ్ లో అయితే ఉండదు. మరి ఏం చేయాలి? హ్యావ్ టు మేనేజ్ ఆ టైం. సో లిస్నింగ్ లో చేసినట్టు క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఆన్సర్స్ రాయకూడదు. ఎస్, ఎప్పుడైతే మీకు ఆన్సర్స్ కనిపించాయో వెంటనే అది ఓఎంఆర్ షీట్ లో రాసేయండి. ఎస్, రైట్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద ఓఎంఆర్ షీట్. ఓకే, బికాస్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ రీడింగ్. మీరు ఆల్రెడీ ఫుల్ టెస్ట్ చేశారు ఒకరైనా? మన ఈలాన్ ఒక యాప్లో నుంచి ఒక తీసి ఏదైనా ఒకటైనా చేశారా రీడింగ్ కంటిన్యూస్గా? ఒక టెస్ట్ చేశారా? చేయలేదు కదా. సో ఎగ్జామ్ పెడతాం కదా, అప్పుడు తెలుస్తుంది. 1 hour మాత్రమే మీకు టైం ఉంటుంది. ఎస్, డూ ఇట్ టుడే. ఓకే, 1 hour మాత్రమే టైం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఆ 1 hour లోనే 3 sections కంప్లీట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో వెళ్ళాలని లేదు, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ చేయాలి, సెకండ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ చేయాలి అని ఏమీ రూల్ లేదు అక్కడ. ఇప్పుడు మనకి 9 టాస్క్ టైప్ లో ఏది ఈజీగా అయిపోతుంది అనిపిస్తుంది అంటే డిపెండ్స్. నాకైతే ఫిల్ ద బ్లాంక్స్, ట్రూ ఫాల్స్ నాట్ గివెన్ నాకు బాగా వస్తాయి. కొంతమందికి ట్రూ ఫాల్స్ నాట్ గివెన్ అంటేనే అది పెద్ద డిజాస్టర్. ఓకే, మ్యాచింగ్ అంటే మ్యాచ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది. కొంతమందికి ఇది ఈజీ అయితే కొంతమందికి అది ఈజీ అవుతుంది. కొంతమందికి ఇది ఈజీ అయితే కొంతమందికి వేరే టాస్క్ టైప్ ఈజీ అవుతుంది. సారీ, వేరే టాస్క్ టైప్ ఈజీ అవుతుంది.
సో మీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తే అది ఫస్ట్ చేయండి. కానీ కానీ సెక్షన్ 1 ఎప్పుడు ఈజీగానే ఇస్తారు రీడింగ్లో. సెక్షన్ 2, సెక్షన్ 3లో ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సెక్షన్ 2లో ఒకసారి ఏమవుతుంది అంటే టఫ్ ఇచ్చి సెక్షన్ 3 ఒక్కొక్కసారి ఈజీగా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, అందుకే మీరు ఏం చేయాలంటే ఒకసారి అన్ని సెక్షన్స్ చూసి ఏది ఈజీగా అనిపిస్తుందో ఫస్ట్ అవి చేసేయండి. ఫస్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఈజీ ఉంటాయి, ఎందుకంటే వీ కెన్ గో విత్ ద కీవర్డ్స్, రైట్? కీవర్డ్స్ బట్టి చూసి మ్యాచ్ చేస్తే సరిపోతుంది. మ్యాచ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ చేసాం, గుర్తుందా? మ్యాచ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏం చేయాలి? Match the information. So in overall, how many task types are there in reading? Very good. Overall ga manaki 9 task types ఉన్నాయి రీడింగ్ లో. ఓకే, ఆ 9 task types లో మీకు ఏది కీవర్డ్స్ బట్టి వెళ్ళకూడదు? నేను మీకు చెప్పాను, కీవర్డ్స్ బట్టి వెళ్ళకుండా ఉన్నవి ఏంటి అంటే కీవర్డ్స్ వెతకకూడదు ప్యాసేజ్ లో. ట్రూ ఫాల్స్ నాట్ గివెన్. కళ్యాణ్ ట్రూ అని పెట్టావేంటి? లిస్ట్ ఆఫ్ హెడింగ్స్, రాంగ్ మెసేజ్. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ హెడింగ్స్, ఇంకా నేమ్స్ ఇచ్చారని చెప్పావు కళ్యాణ్, అదేనా? అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ అదేనా అంటున్నా? లిస్ట్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్, ఎస్. లిస్ట్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ కీవర్డ్స్ బట్టి వెళ్ళకూడదు. దేని బట్టి వెళ్ళాలి? ఆ నేమ్స్ బట్టి. ఎస్, నేమ్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్, యూ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. ఇంకొకటి మిస్ అయ్యారు, లిస్ట్ ఆఫ్ హెడింగ్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్, ఇంకా ఇంకొకటి ఉంటుంది. ఏ మ్యాచింగ్? ఆ నేమ్ కరెక్ట్ గా పెట్టండి. ఏం మ్యాచింగ్? ఏంటా మ్యాచింగ్? మ్యాచ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. మ్యాచ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, గుర్తుందా? ఎస్, మ్యాచ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేసాము? జస్ట్ అక్కడ ఒక సెంటెన్స్ మాత్రమే ఇస్తారు, ఆ సెంటెన్స్ ఏ ప్యాసేజ్ లో ఉందో చూడాలి. అంటే కీవర్డ్స్ బట్టి వెళ్ళొచ్చా? కీవర్డ్స్ ఎక్కడ అన్ని ప్యాసేజెస్ లోనూ ఉంటాయి. సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? సో యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద హోల్ పారాగ్రాఫ్ అంతా చదివి మీనింగ్ తీసుకుని అక్కడ సెంటెన్సెస్ ఏదైనా మ్యాచ్ అవుతుందా లేదో చూడాలి. సో మ్యాచ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, లిస్ట్ ఆఫ్ హెడింగ్స్ ఒకటి, లిస్ట్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ నేమ్స్ బట్టి వెళ్ళొచ్చు కానీ కీవర్డ్స్ బట్టి కాదు. సో ఈ 3 ఒకటే ఎక్సెప్షన్స్, మిగతావన్నీ కూడా మీరు కీవర్డ్ బట్టి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, రీడింగ్ జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఓకే, టైం అసలు సరిపోదు, నిజంగా చెప్తున్నా కదా. 3 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, 60 minutes 1 hour ఉంది కదా అని అనుకుంటారు, బట్ కరెక్ట్ గా చేస్తే మనకి 2 సెక్షన్స్ మాత్రమే. అంటే ఫస్ట్ టైం అనుకోండి, మీకు ఇది ఫస్ట్ టైం అండ్ ఫాస్ట్ రీడింగ్ అంత అలవాటు లేదనుకోండి, 2 సెక్షన్స్ మాత్రమే చేయగలుగుతారు ఆ 60 minutes లో. అందుకే మీరు చాలా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి రీడింగ్ అండ్ టైం మేనేజ్ చేసుకోవాలి. డోంట్ స్పెండ్ మచ్ టైమ్ ఆన్ ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్. అది దొరకట్లేదు అంటే అనుకోండి, అది ఏమంటారు దాన్ని, విక్రమార్కుడు ఏదో ఉంటుంది సామెత, దానిలాగా అదే దొరికేంత వరకు వెతుకుతానంటే కుదరదు, అది ఇక్కడ కుదరదు. ఓకే, రీడింగ్ లో అది మీకు కనిపించకపోతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళి అది లాస్ట్ లో చేసుకోండి. అది కూడా మీరు చూడండి, టైం మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఇట్టే అయిపోతుంది. 1 hour ఎలా ఉంటుందంటే ఒక 10 minutes లా ఉంటుందంటే అట్లా అయిపోతుంది. సో టైం మేనేజ్మెంట్ is very important in reading. And ఇంకేమి, అగైన్ మీకు స్కోర్ కూడా ఎంత 6 రావాలి, మినిమం 6 బ్యాండ్ రావాలి. అండ్ జనరల్ వాళ్ళకి మినిమం 7 బ్యాండ్ రావాలి. ఓకే, రీడింగ్ లో. సో రీడింగ్ లో టాస్క్ టైప్స్ అన్నాను కదా, ఇదిగోండి టాస్క్ టైప్స్. అసలు మనకి ఏ టాస్క్ టైప్స్ ఉన్నాయి? వెరీ గుడ్ సాయిలక్ష్మి. ఇవి మనకి ఉన్న 9 టాస్క్ టైప్స్. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, ట్రూ ఫాల్స్ నాట్ గివెన్, ఎస్ నో నాట్ గివెన్, లిస్ట్ ఆఫ్ హెడింగ్స్,
multiple choice questions, list of scientists, summary completion, sentence completion, math information. సో మ్యాథ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి, లిస్ట్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ ఒకటి, లిస్ట్ ఆఫ్ హెడింగ్స్ ఒకటి. ఈ 3 మాత్రమే మనం కీవర్డ్స్ వెతుకుతూ వెళ్ళకూడదు, మిగతావన్నీ కీవర్డ్స్ బట్టి వెళ్ళొచ్చు. రైట్. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ 40 questions. The overall duration is 60 minutes. Yes. మినిమం 6 బ్యాండ్ రావాలి అంటే ఎంత రావాలి మనకి స్కోర్? Again 23 to 26. 23 to 26. Okay. 23 to 26 band రావాలి. I mean out of 40 questions 23 to 26 రైట్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి అయి ఉంటారు. కానీ ఇది జనరల్ వాళ్ళకి కాదు. జనరల్ వాళ్ళకి 30 వస్తే 6 వస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ 40 30 రైట్ ఆన్సర్స్ వస్తే వాళ్ళకి 6 మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, 6 మాత్రమే వస్తుంది. సో అందుకే మీకు ఎంత రావాలి అంటే, జనరల్ వాళ్ళకి చెప్తున్నా, జనరల్ వాళ్ళకి 7 రావాలి అంటే మీరు 35 ఏం చేయాలి, 35 వరకు మీకు రావాలి. 7 రావాలంటే 35 రైట్ ఆన్సర్స్ రాయండి. 32 కాదు, ఇది ఇక్కడ రాంగ్. ఇది రాంగ్ అంటే జనరల్ వాళ్ళకి వేరే బ్యాండ్ స్కోర్ ఉంటుంది. సాయి లక్ష్మి. ఓకే, 35 వరకు రావాలి వాళ్ళకి. 7 రావాలి, 30 కూడా కాదు. వాళ్ళకి 30 వచ్చిందంటే వాళ్ళకి 6 వస్తుంది జనరల్ వాళ్ళకి. ఇది మీది, ఇది అకాడమిక్ స్కోర్ జాతీది. ఒకసారి నెట్లో చూడండి, 35 వరకు రావాలి వాళ్ళకి 7 రావాలంటే. సో దే నీడ్ టు వర్క్ హార్డ్. ఓఎంఆర్ షీట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇలానే ఉంటుంది. సో మీకు ఎగ్జామ్ ఉంది అంటే మనకి, నేను మన గ్రూప్లో పోస్ట్ చేశాను, ఇది చూసారా? గ్రూప్లో ఒకసారి పోస్ట్ చేశాను ఓఎంఆర్ షీట్ కదా. ఓఎంఆర్ షీట్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్అవుట్ తీపించుకోండి. ప్రింట్అవుట్ తీపించుకొని ట్రాన్స్ఫర్, అదే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ చూసి, నేను ఇక్కడ ఓఎంఆర్ షీట్లో రాయాలని చెప్పాను కదా, ఎగ్జాక్ట్గా అట్లానే చేయండి మీరు మాక్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు. ఓకే, చూసి అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, can you hear me now? Hello? Yes. ఇవన్నీ పోయాయిగా. చాట్ బాక్స్ లో ఎంతవరకు మెసేజ్ చేసిన వాళ్ళకి కనిపించదు. And can you see my screen? Yes. సో ఏం చెప్తున్నా, అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాయాలి.
ఓకే, ఓఎంఆర్ షీట్ ఉంది కదా, పెన్సిల్ యూజ్ చేసి అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ మరి యాక్సెప్ట్ చేస్తారంటే చేస్తారు, దాంట్లో డౌట్ లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏదో ఒకటి రాయాలనుకున్నారు అనుకోండి, సత్య అనుకోండి, క్యాపిటల్ ఎస్, క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ టి, ప్రతి లెటర్ కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ రాయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. 1 2 3 4 అని ఉంది కదా, కొంత గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక 3 mm గ్యాప్ ఇవ్వండి. ఇంత గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ వర్డ్ ఎక్కడైతే రాసారో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, సెకండ్ ఆన్సర్ కూడా అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ చేయండి. నీట్గా ఉంటుంది, నీట్గా ఉంచాలి ఓఎంఆర్ షీట్. ఓకే, సో ఎందుకు అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాయమంటున్నారంటే కొంతమంది ఏంటి అంటే కర్సివ్ రైటింగ్ వచ్చేస్తుంది అండ్ రైటింగ్ కూడా అర్థం కాకుండా ఉంటుంది. సో నీట్గా ఉండాలి అంటే అన్ని లెటర్స్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాసేయండి, బెటర్ అది. ఓకే మ్యామ్, డౌట్ చెప్పు అయ్యా. అడుగుతున్నాడా? ఎలా అయినా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, రాయొచ్చు. కలర్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, ఏదైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, దాంట్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఎగ్జామ్లో స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అంటే, లిస్నింగ్లోనైనా సరే, లిస్నింగ్లో మనం ఏం చేస్తాము, కర్సివ్ రాయొద్దు, ఓఎంఆర్ షీట్లో కర్సివ్ అసలు రాయొద్దు. మీరు రైటింగ్లో రాయొచ్చు కానీ రీడింగ్ లిస్నింగ్లో మాత్రం ఓఎంఆర్ షీట్లో కర్సివ్ రైటింగ్ అసలు రాయొద్దు ప్లీజ్. ఓకే, అందుకే నేను అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాయమంటున్నాను. ప్రతిదీ కూడా క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రాయి, ప్రతి లెటర్ కూడా. అండ్ జస్ట్ సిల్లీ మిస్టేక్స్ చెప్తున్నా, స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్. మీకు 30 minutes మీరు ఆడియో ఫైల్ విని ఎందులో రాస్తారు, లిజనింగ్లో క్వశ్చన్ పేపర్లో రాస్తారు. మై ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్ అంట. కెన్ యూ హియర్ మీ? నా వాయిస్ క్లియర్ గానే వినిపిస్తుందా? నాకు అది నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మ్యామ్, యువర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్ అని. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేనేం చేస్తాను, రాస్తున్నాను, లిస్నింగ్ వింటున్నాను, క్వశ్చన్ పేపర్లో ఆన్సర్స్ చేస్తున్నాను. నేను ఒక 7th క్వశ్చన్ 8th క్వశ్చన్ మిస్ చేసేసాను, 7th క్వశ్చన్ 8th క్వశ్చన్ లేకపోతే 8th క్వశ్చన్ మిస్ చేసేసాను. చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అంతా బాగానే రాసాను. మరి 10 minutesలో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను చూడండి, ఆ టైంలో హడావిడిగా చేస్తాం కదా, కొంచెం టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది ఎగ్జామ్ కాబట్టి. సో నేనేం చేస్తాను అంటే 1 2 3 4 రాశాను, 5 రాశాను, 6 రాశాను, 7 రాశాను, 8th ఇక్కడ నేనేం చేయాలి, ఎంటీగా ఉంచాలి, రైట్? 8th అసలు నేను ఇక్కడ ఓఎంఆర్ షీట్లో రాయకూడదు ఏమి. సో అప్పుడు ఆ టెన్షన్లో ఏం చేస్తా, 9th ఆన్సర్ 8th క్వశ్చన్లో ఫిల్ చేసేస్తా. ఇలా జరిగింది, ఒక 3 స్టూడెంట్స్ చేశారు అనుకోకుండా, ఆ టెన్షన్లో చేసేసారు. 9th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ 8th క్వశ్చన్లో పెట్టేసా. ఇది ఎంటీగా లీవ్ చేయడం మర్చిపోయి అన్నీ అటెంప్ట్ చేసేసాను. నాకు ఎక్కడ తెలుస్తుంది, లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి మిగిలిపోతుంది 40th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి. ఎస్, ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఎస్, ఓకే, నేను చాలాసార్లు చేసావా, ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఐఎల్స్లో జరిగితే మనకి ఏంటి అంటే, అరేంజ్ చేసినా కూడా టైం, ఫస్ట్ అయితే టెన్షన్ వచ్చేది, తర్వాత అయితే టైం సరిపోదు, చెక్ చేసుకోవడానికి టైం ఉండదు. అంత నీట్గా చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ రబ్ చేసి అరేంజ్ చేసి మీరు అంత నీట్గా రాయలేరు, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మీకు ఇలాంటి మిస్టేక్ జరిగితే అట్లానే ఇచ్చేసారనుకోండి ఓఎంఆర్ షీట్, మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి, 1 2 3 4 5 6 7 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసినట్టు, మిగతావన్నీ రాంగే. ఓకే, 7 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసినట్లు, అవి రైట్ రాంగ్ కూడా తెలియదు. సో ఇలాంటి మిస్టేక్ మాత్రం చూసుకోండి.
ఇలా నేను చెప్తుంటే మీకు అంత ఇలా ఎందుకు చేస్తామని అనిపించవచ్చు, బట్ జరుగుతాయి ఇట్లాంటివి కూడా. ఓకే, బి కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్, ఎందుకంటే పిల్లలు చేశారు. ఎస్ ఎస్, రీడింగ్ లో కూడా చూడండి, ఏదైతే మీరు వదిలేసారో అది వదిలేసి ఆ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయాలి, కానీ అలాంటి మిస్టేక్ అయితే చేయొద్దు, కర్సివ్ రైటింగ్ లో రాయొద్దు. నెక్స్ట్ 10 minutes ఏది లిస్నింగ్. లిస్నింగ్ 10 minutes లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. 10 minutes అంటే 10 minutes ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కాదు, కొంచెం ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేసుకుని ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోండి. ఎక్కడైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉందా, లేకపోతే ఏదైనా వదిలేసానా. ఓకే, నెగిటివ్ మార్కింగ్ అంటూ లేదు కాబట్టి ఏదొకటి ఆప్షన్స్, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఏదొకటి అటెంప్ట్ చేసేయండి, ట్రూ ఫాల్స్ నాట్ గివెన్ ఏదో ఒకటి. ఓకే, సారీ, లిజనింగ్ కదా, లిజనింగ్ కాబట్టి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో వదిలేయకుండా ఏదో ఒకటి అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకే, ఎస్ కళ్యాణ్, మీకు 10 minutes ఉంటుంది, 30 + 10 చెప్పాను కదా, 10 minutes లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. నెక్స్ట్, సో లిస్నింగ్, రీడింగ్ తర్వాత వెంటనే రైటింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత మాక్ టెస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, మీకు కేంబ్రిడ్జ్ 13 సిరీస్, 12 సిరీస్, 10, 11, 12, 13, ఇప్పుడు కొత్తగా 14 వచ్చింది. ఈ సిరీస్ అన్ని మాక్ టెస్ట్లు చేస్తారు కదా. ఓకే, మాక్ టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు టైం పెట్టుకుని చేయాలి. మాక్ టెస్ట్ ఒకసారి లిస్నింగ్ చేసి, లంచ్ చేసిన తర్వాత రీడింగ్ చేద్దాము, డిన్నర్ చేసిన తర్వాత రైటింగ్ చేద్దాము అనేది వద్దు. మాక్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఫుల్ టెస్ట్. ఫుల్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్లో ఎలా జరుగుతుందో అట్లానే చేయాలి. 2 hours 40 minutes కూర్చుని, అండ్ మీరు బెటర్ ఏంటంటే మీకు నిజంగా ఎగ్జామ్ ఉంటే మాక్ టెస్ట్ పేపర్ ఉంటుంది కదా, ఆ బుక్ ఉంటే బుక్, లేకపోతే పేపర్ ఉంటే పేపర్ జిరాక్స్ తీపించుకుని, బుక్ ఉంటే ఇంకా బెటర్. పంపిన లిస్నింగ్, రీడింగ్ అవి డౌన్లోడ్ చేసి అవి కూడా ప్రింట్అవుట్ తీపించుకోండి. ఓకే, తీపించుకుని ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో మనకి ఎలా ఇస్తారు, లిస్నింగ్ అయిన వెంటనే క్వశ్చన్ పేపర్లో రాసి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. నెక్స్ట్ వెంటనే రైటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి, వెంటనే. ఓకే, బాగుంటుంది కళ్యాణ్, ఆ బుక్ బాగానే ఉంటుంది. అండ్ కేంబ్రిడ్జ్ సిరీస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే 14 కొత్తగా వచ్చింది, బట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంది, కొంచెం ఎక్కువ కాస్ట్ చెప్తున్నారు. ఇవి ప్యాక్ ఉంటుంది మీకు, ఎస్ బాగుంటుంది కళ్యాణ్. అదేం బుక్ తీసుకుంటున్నా ఒకసారి లింక్ పెట్టు, చూసి చెప్తా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాను, సంథింగ్. రైటింగ్ అదే ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు 2 hours 40 minutes పెట్టుకుని చేయండి, కానీ మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చేసి చేద్దామని అయితే వద్దు. మీరు ఇలా ఒక 5 టెస్ట్లు చేశారంటే ఎగ్జామ్ మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే లిస్నింగ్ 30 minutes లో కంప్లీట్ చేసేసి, రీడింగ్ ఎంతవరకు అయితే ఇంకా అంత వదిలేయండి, అంతకు మించి ఎక్కువ టైం తీసుకోవద్దు. 1 hour లో ఓఎంఆర్ షీట్లో కూడా మీకు ఆన్సర్స్ ఉండాలి, అలా ప్లాన్ చేసుకుని 1 hour తర్వాత ఇంకా ఆపేయండి, ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు, తర్వాత చూసుకుందాం. రైటింగ్ కూడా అంతే, టాస్క్ 1 20 minutes, టాస్క్ 2 40 minutes, ఓవరాల్గా 60 minutes అయిపోయిన తర్వాత వదిలేయండి, ఇంకా దాన్ని చేయొద్దు. తర్వాత ఇవన్నీ కరెక్షన్ చేసుకుని ఎంత వస్తుంది అనేది మీకు మీరుగా తెలుసుకోవచ్చు, నేను చేయగలుగుతున్నానా ఆ టైంలో లేదా అనేది. ఓకే, రైటింగ్ డ్యూరేషన్ ఎంత? 60 minutes. వెరీ గుడ్. అండ్ దెర్ ఆర్ 2 tasks, task 1 and task 2, రైట్? task 1 and task 2. సో వాళ్ళు డివైడ్ చేయమని చెప్పి ఏమి ఇవ్వరు, మీరు 20 minutes తీసుకోండి, 40 minutes లో ఆపేయండి అని వాళ్ళు చెప్పరు. మీకు మీరుగా డివైడ్ చేసుకోవాల్సిన టైం ఇది. ఆ 60 minutes లో మీరు ఏది ఫస్ట్ రాస్తారో మీ ఇష్టం. ఓకే,
మీ 20 minutesలోనే కంప్లీట్ చేసేస్తాను టాస్క్ 1 అంటే టాస్క్ 1 స్టార్ట్ చేయండి. లేదు అంటే టాస్క్ 2 స్టార్ట్ చేయండి ఫస్ట్. ఎందుకు అంటే అది 40 minutes కాకపోయినా 45 minutes కూడా టాస్క్ 1 ఈజీగా కంప్లీట్ చేసేయచ్చు కాబట్టి ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. మీకు ఎలా కంఫర్టబుల్ అయితే అది. కానీ 20 minutes టాస్క్ 1 అంతకన్నా ఎక్కువ అయితే టైం పట్టొద్దు దానికి. 20 minutes కన్నా ఎక్కువ రాయొద్దు టాస్క్ 1. ఇంకా ముందే కంప్లీట్ చేయడం బెటర్. ఓకే, ఎందుకంటే చెక్ చేసుకోవాలి కాబట్టి, చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా టైం ఉండాలి కాబట్టి. సో 20 minutes అంటే ప్లానింగ్ ఏం చెప్పాను నేను, రైటింగ్ అప్పుడు చెప్పాను. 20 minutes అంటే ఎట్లా డివైడ్ చేయాలి టాస్క్ 1ని? ఆ 20 minutes ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు చెప్పాను, గుర్తుందా? త్రీ minutes ప్లానింగ్, 15 minutes రైటింగ్, 2 minutes టు చెక్ యువర్ ఆన్సర్ చెప్పాను, గుర్తుందా? 2 minutes ఫర్ ప్లానింగ్, అదే 3 minutes, 3 to 2 minutes, 2 to 3 minutes మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి అదే టైప్ అండ్ ఏం రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ 15 minutes రాయండి. ఇంకొక 2 minutes చెక్ యువర్ ఆన్సర్, స్పెల్లింగ్స్ కావచ్చు, వర్డ్ లిమిట్ కావచ్చు, గ్రామటికల్ ఎర్రర్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అన్ని ప్రతిదీ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, అకాడమిక్ వాళ్ళకి టాస్క్ 1 ఏంటి? అకాడమిక్ వాళ్ళకి టాస్క్ 1, వాట్ ఈస్ టాస్క్ 1? Yes, report writing. Task 1 is called report writing. You have to write a report. So task 1 లో చేసే మిస్టేక్స్ ఎక్కువ ఏంటి అంటే ఓన్ ఒపీనియన్ రాస్తూ ఉంటారు. ఎస్, జనరల్ వాళ్ళకి లెటర్ రైటింగ్, వెరీ గుడ్. జనరల్ వాళ్ళకి అయితే లెటర్ రైటింగ్ వస్తుంది టాస్క్ 1 లో, అకాడమిక్ వాళ్ళకి రిపోర్ట్ రైటింగ్ వస్తుంది టాస్క్ 1. సో రిపోర్ట్ రైటింగ్కి వస్తాయి. రిపోర్ట్ రైటింగ్ లో ఎన్ని టాస్క్ టైప్స్ ఉన్నాయి? టైప్స్ ఏంటి? టాస్క్ టైప్స్, టాస్క్ కాదు, రైటింగ్ టాస్క్ కాదు. బార్ గ్రాఫ్, లైన్ గ్రాఫ్ ఉన్నాయి కదా. ఏంటి కళ్యాణ్, నాకు కదా మెసేజ్ అది? రాంగ్ మెసేజా? ఓకే, సో ఏం చెప్తున్నాను, రిపోర్ట్ రైటింగ్ ఉంది కదా, రిపోర్ట్ రైటింగ్. సో రిపోర్ట్ రైటింగ్ లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. బార్ గ్రాఫ్, లైన్ గ్రాఫ్, పై చార్ట్, టేబుల్, మ్యాప్, ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్. సో ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 టైప్స్ ఉన్నాయి. 5 కాదు, 6 ఉన్నాయి. ఓకే, ఎస్. బార్, లైన్, pie chart, table, map, process diagram. So there are 6 types in report writing. Okay, in that ఒకటి రావచ్చు, లేకపోతే అంతకన్నా ఎక్కువ, లైక్ కాంబినేషన్స్ రావచ్చు. ఆల్రెడీ కాంబినేషన్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయో కూడా మీకు చూపించాను, రైట్? సో దాన్ని బట్టి మీరు ఏం చేయాలి, స్ట్రక్చర్ ఏంటో చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్? స్ట్రక్చర్ ఐ మీన్ ఫార్మాట్. రిపోర్ట్ రైటింగ్ ఫార్మాట్ ఏంటి? రిపోర్ట్ రైటింగ్ ఫార్మాట్ ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ రాయాలి అండ్ ఏంటి అని గుర్తుందా? ఎస్, మినిమం 150 వర్డ్స్ రాయాలి. ఫార్మాట్ ఏంటి? అనిల్ 2ఏనా టాస్క్ 1 లో రిపోర్ట్ రైటింగ్ లో?
ఫార్మాట్ ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ రాయాలి? ఎస్ పావని 4 పారాగ్రాఫ్స్ రాయాలి. గుర్తుందా? ఓవరాల్ గా టాస్క్ 1 లో 4 పారాగ్రాఫ్స్ రాయాలి. మరచితిరా? ఐ విల్ షో యూ దాట్. వెయిట్, ఇదేంటి బ్యాక్ కి వెళ్ళచ్చు? రైటింగ్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. నేను ఒకసారి రైటింగ్ టాస్క్ 1 చూపిస్తాను. ఫార్మాట్ మాత్రం మర్చిపోకూడదు. బ్యాచ్ 1 వాళ్ళు ఫార్మాట్ మర్చిపోయారు. ఓవర్వ్యూ రాయకుండా కంక్లూషన్ రాశారు రిపోర్ట్ రైటింగ్. అందుకే ఒకసారి నేను మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. గైస్ చూడండి, ఫార్మాట్ బ్యాచ్ 1 అంటేనే సంధ్య హట్ అవుతున్నావా? ఓకే, టాస్క్ అచీవ్మెంట్ కోహరెన్స్ అవి కాదు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ స్ట్రక్చర్. ఫార్మాట్ ఉంటుంది కదా, ఏ టాస్క్ టైప్స్ ఇచ్చినా కూడా ఒక ఫార్మాట్ ఫాలో అవ్వాలి కదా, అది మాట్లాడుతున్నాం. See here, మన ఫార్మాట్ ఏంటి అంటే you have to write 4 paragraphs in report writing. The first one is introduction, next overview, next detail 1, next detail 2. 4 paragraphs. గుర్తొచ్చిందా? ఇంట్రడక్షన్, ఓవర్వ్యూ, డీటెయిల్ 1, డీటెయిల్ 2, 4 paragraphs. దేనికి? టాస్క్ 1 కి, రిపోర్ట్ రైటింగ్ కి. సో ఇంట్రడక్షన్ లో ఏం చేసాం? సో మిస్టేక్ ఏంటి అంటే, బ్యాచ్ 1 ఎందుకు అన్నాను అంటే, అందరూ కాదు కొంతమంది కంక్లూజన్ రాశారు. ఈ రిపోర్ట్ రైటింగ్ కి కంక్లూజన్ రాశారు. కంక్లూజన్ దేనికి ఉంటుంది? రైటింగ్ టాస్క్ 2 కి ఉంటుంది. అంటే రైటింగ్ టాస్క్ 1 ఫార్మాట్, రైటింగ్ టాస్క్ 2 ఫార్మాట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, అందుకే చూపించా. సో దిస్ ఈస్ రైటింగ్ టాస్క్ 1 ఫార్మాట్. ఎస్, ఎస్ఏకి కంక్లూజన్ ఉంటుంది, కానీ రిపోర్ట్ రైటింగ్ కి కంక్లూజన్ ఉంటుంది. రిపోర్ట్ రైటింగ్ అంటే మన ఒపీనియన్ పెట్టకూడదు, అక్కడ ఒపీనియన్ ఉండదు. కంక్లూజన్ అంటే మన ఒపీనియన్. ఓకే, అందుకే ఓవర్వ్యూ ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్. సో చెప్పండి, ఇంట్రొడక్షన్ లో ఏం చేయాలి? ఇన్ రిపోర్ట్ రైటింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ లో ఏం చేయాలి? అసలు ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? పారాఫ్రేజ్ చేసాను. ఎస్, పారాఫ్రేజ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. ఇంట్రొడక్షన్ అంటే పారాఫ్రేజ్ అంటే సో రీరైట్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. ఓకే, సేమ్ మీనింగ్ వచ్చేలాగా డిఫరెంట్ వర్డ్స్ యూజ్ చేసి రాయడమే ఇంట్రొడక్షన్. ఓకే, ఓవర్వ్యూ. ఓవర్వ్యూ అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ఓవరాల్. ఓవర్వ్యూ మర్చిపోతున్నారు అందరూ. ఓవర్వ్యూ వదిలేసి కంక్లూజన్ రాస్తున్నారు. సో డోంట్ డూ దాట్. ఇంట్రొడక్షన్ తర్వాత ఓవర్వ్యూ రాయాలి. ఓవర్వ్యూ అంటే జస్ట్ రైట్ ది జనరల్ ఫీచర్స్ అబౌట్ ద గివెన్ టాస్క్. అది ఏదైతే టాస్క్ అయినా కావచ్చు. జనరల్ ఫీచర్స్ అంటే పైన రాయాలి. చెప్పాలి అంటే ఇక పైన రాయాలన్నమాట. ఓవర్వ్యూలో ఏది ఇంక్రీజ్ అయింది, ఏది డిక్రీజ్ అయింది, ఓకే, ఓవరాల్ గా ఏం కనిపిస్తుంది, ఏది హైయెస్ట్ ఉంది, ఏది లోయెస్ట్ ఉంది, అంతేగాని ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉందో రాయకూడదు ఓవర్వ్యూలో. సో ఓవర్వ్యూలో అసలు డీటెయిల్ రాయకండి, నెంబర్స్ రాయకండి, పర్సెంటేజెస్ రాయకండి. మీరు పర్సెంటేజెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇంకా డీప్ గా అంటే డీటెయిల్ 1 అండ్ డీటెయిల్ 2 లో రాయాలి. డీటెయిల్ 1, డీటెయిల్ 2 అంటేనే డీటెయిల్ గా రాయమని అర్థం. ఓకే, సో అందులో రాయండి డీటెయిల్ 1 అండ్ డీటెయిల్ 2. ఫార్మాట్ మాత్రం మర్చిపోవద్దు గైస్. ఓకే, ఫస్ట్ మీ ఎవరైతే కరెక్షన్ చేస్తారో వాళ్ళు చూసేది ఫార్మాట్. ఫస్ట్ వర్డ్ లిమిట్ అయిన తర్వాత ఫార్మాట్.
ఫార్మాట్ అయిన తర్వాతే మిగతావి. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి, స్ట్రక్చర్ అయితే మర్చిపోవద్దు. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మనకి యాప్లో ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కటి కూడా చూడండి. హ్యాండ్ అవుట్ ఉంటుంది, ఇవి ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ what is task 2? What is task 2? Essay writing. Very good. Essay writing. And what is the structure? What's the format? మర్చిపోయా, లెటర్ రైటింగ్. లెటర్ రైటింగ్ జనరల్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా. లెటర్ రైటింగ్ లో స్ట్రక్చర్ గుర్తుందిగా, చాలా ఈజీ. లెటర్ రైటింగ్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ టు అడ్రస్ రాయకుండా స్టార్ట్ విత్ టైటిల్. టైటిల్, ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్, paragraph A, paragraph B, paragraph C, closing statement, signing off, name. గుర్తుందా? అదే లెటర్ రైటింగ్, చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఎస్, అది ఒక స్ట్రక్చర్ అన్నమాట లెటర్ రైటింగ్. ఫ్రమ్ అడ్రస్ టు అడ్రస్ రాసారంటే అప్పుడే పోతాయి మార్క్స్. ఓకే, జనరల్ వాళ్ళు ఉన్నారా ఎవరైనా? నాకు అందరూ అకాడమిక్ వాళ్ళే కనిపించారు. ఎవరైనా జనరల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా? లేరు అనుకుంటున్నాను. జనరల్ నాకు చూపించేస్తాను. లెటర్ రైటింగ్ స్ట్రక్చర్ మీకు రైటింగ్ ఫార్మల్, ఇన్ఫార్మల్, సెమీ ఫార్మల్ ఉంటాయి. ఫార్మల్, ఇన్ఫార్మల్, సెమీ ఫార్మల్, అందులో మీకు ఒకటే వస్తుంది. స్ట్రక్చర్ అయితే ఇది. టైటిల్, ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్, పారాగ్రాఫ్ ఏ, పారాగ్రాఫ్ బి, పారాగ్రాఫ్ సి, క్లోజింగ్ స్టేట్మెంట్, సైనింగ్ ఆఫ్, నేమ్. దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్. ఆ ఏబిసి ఏంటి అంటే, ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, లెటర్ రైటింగ్ లో క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు కదా, బుల్లెట్ పాయింట్స్, అవి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పారాగ్రాఫ్ ఏ, సెకండ్ క్వశ్చన్ పారాగ్రాఫ్ బి, థర్డ్ క్వశ్చన్ పారాగ్రాఫ్ సి. ఇది స్ట్రక్చర్. సో మీరు ఒకసారి అవన్నీ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మొత్తం అంతా ఒక ఐడియా వస్తుంది. శాంపిల్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఎస్సే రైటింగ్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్సే రైటింగ్ ఎందుకు అంటే, మనకి 9 బ్యాండ్ రైటింగ్ అయితే, ఎస్, ఇంట్రడక్షన్, బాడీ టు కంక్లూజన్. వెరీ గుడ్. ఓవరాల్ గా 9 బ్యాండ్ అయితే ఏంటి 50, ఎస్, 40 minutes రైటింగ్ టాస్క్ 2 కి పెట్టాలి. ఓవరాల్ గా 9 బ్యాండ్ అయితే రైటింగ్ టాస్క్ 1 కి 3.25, 3.25, రైటింగ్ టాస్క్ 2 కి 5.75. రైటింగ్ టాస్క్ 2 కి ఎక్కువ, 5.75, దానికి 3.25 రైటింగ్ టాస్క్ 1. అలా అని ఏది నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. రావాలంటే చాలా కష్టపడాలి, చాలా ఇదన్నమాట. అది ఎందులో 9 వచ్చినప్పుడు రైటింగ్ లో 9 రాదు. చూడు ఎంత కష్టమో, చూడండి ఎంత వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో చూడండి. ఓకే, సో అందుకే ఫస్ట్ వర్డ్ లిమిట్ కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ గా 250 రాయకుండా 260 to 280 వర్డ్స్ వచ్చేలా చూడండి రైటింగ్ టాస్క్. ఓకే, అండ్ ఎక్కువ రాయొద్దు, ఎక్కువైతే రాయొద్దు. ఆల్రెడీ చెప్పాం, మనకి పేపర్లో నింపడం అలవాటు, ఈవెన్ నేను కూడా అంతే అనుకోండి. బట్ ఇక్కడైతే అట్లా చేయొద్దు. 260 to 280 వర్డ్స్ అండ్ ఓకే, అంతకన్నా అయితే ఎక్కువ వెళ్ళొద్దు. అండ్ ఎగ్జాక్ట్ గా 250 కూడా రాయొద్దు. రిపీటెడ్ వర్డ్స్ ని ఒకటిగానే కౌంట్ చేస్తారు. మీరు ఒకే వర్డ్ ని రిపీట్ చేసి 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 రాశారంటే ఆ వర్డ్ ఒక వర్డ్ కింద కౌంట్ అయ్యింది, కానీ అన్ని వర్డ్స్ కింద కౌంట్ అవ్వదు. సో ఆటోమేటిక్ గా మీకు వర్డ్ లిమిట్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో అందుకే 260 to 280 వర్డ్స్ సెమ్లో రాసి, అందుకే అందుకే ఎక్కువ రాయకూడదు. ఇక్కడైతే ఎక్కువ రాయకూడదు.
అందుకే మన స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, మన స్ట్రక్చర్ ఫాలో అయ్యేదనుకోండి ఎక్కువ రాయడానికి కూడా ఉండదు, సేమ్ ఆ స్ట్రక్చర్ లో ఫాలో అయ్యింది. స్ట్రక్చర్ గుర్తుందా మీకు? ఇంట్రడక్షన్ లో 2 సెంటెన్సెస్, బాడీ 1 లో 5 to 7, బాడీ 2 లో 5 to 7. అవునా? ఇక్కడైతే రాయండి, బాగా రాయండి, కానీ ఎక్కువ వర్డ్స్ రాయొద్దు. ఓకే. ఏంటి అంటున్నా నేను? ఎస్, స్ట్రక్చర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే నేను ఒకసారి మళ్ళీ మీకు స్ట్రక్చర్ చూపిస్తున్నా, ఎందుకంటే రైటింగ్ స్ట్రక్చర్ మీదే మీకు వర్డ్ లిమిట్ కూడా ఉంటుంది, తీసుకుంటారు. ప్రొనౌన్స్, ఇది ప్రిపోజిషన్స్ అయితే కన్సిడర్ చేయాలి. ప్రిపోజిషన్స్ కంజంక్షన్స్ అయితే పర్లేదు, అవి యూజ్ చేయాలి కంపల్సరీ. ఓకే, మిగతావి అయితే ఒకటిగానే కన్సిడర్ చేస్తారు ఒక వర్డ్ కింద. ఓకే, ఇవి కామన్, ఈ ప్రిపోజిషన్స్ కంజంక్షన్స్ అన్ని కామన్. ఈజుదా ఇవన్నీ చేసుకుంటూ పోతే మనకి అవన్నీ ఒకటిగా కాదు, అవన్నీ కౌంట్ చేస్తారు. మెయిన్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, నౌన్స్ లాంటివి అయితే ఎక్కువ ఒకటిగానే కౌంట్ చేస్తారు. అండ్ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాము, స్ట్రక్చర్ లో ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. రైటింగ్ టాస్క్ 2, రైటింగ్ టాస్క్ 2. ఎస్, చూడండి, ఇట్స్ essay writing and the overall duration, I mean you have to spend only 40 minutes for this, and the word limit is 250 and don't exceed 290 words, అందుకే 260 to 280 words అంటున్నాము. నెక్స్ట్, so this is our format: introduction, body 1, body 2, conclusion. Introduction, body 1, body 2, conclusion. సో ఇంట్రడక్షన్ లో 2 sentences రాయాలి. గుర్తుందా ఇంట్రడక్షన్ లో 2 sentences అని? Only 2 sentences. What are the 2 sentences in introduction? What are the 2 sentences in introduction? Starting sentence చెప్పాలా? హలో, ఇంట్రడక్షన్ లో 2 sentences ఒపీనియన్. ఆహా, నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే, థీసిస్ అన్నారు కదా, పావని చెప్పింది చూడండి, పారాఫ్రేజ్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత థీసిస్ స్టేట్మెంట్. గుర్తొచ్చిందా? పారాఫ్రేజ్ చేసిన తర్వాత థీసిస్ స్టేట్మెంట్, అది స్ట్రక్చర్, మర్చిపోవద్దు అసలు. బాడీ 1 లో 5 to 7, కంక్లూజన్ లో 1 sentence. చూడండి, ఇంట్రడక్షన్ లో 2 sentences ఏంటి అంటే, see here, paraphrase the given question and thesis statement. Thesis statement అంటేనే మీ ఒపీనియన్. ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ ఇంట్రడక్షన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. డైరెక్ట్ గా మై ఒపీనియన్ ఈస్ దిస్ అని ఇప్పుడు రాయకూడదు. ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్ ని, దానికి ఒక స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వండి, దాని తర్వాత మీ ఒపీనియన్ ఇవ్వండి, ఏ ఎస్సే అయినా సరే. ఓకే, ఇక్కడ 30 to 40 words సరిపోతాయి ఇంట్రడక్షన్, అంతకన్నా ఎక్కువ రాయొద్దు. నెక్స్ట్, బాడీ పారాగ్రాఫ్. బాడీ పారాగ్రాఫ్ లో 5 to 7 ఉన్నాను కాబట్టి, see here, you have to start with a topic sentence. Topic sentence అంటే ఏమని చెప్పాను? yes, 5 to 6. టాపిక్ సెంటెన్స్ లో ఏమని చెప్పాను మీకు? ఎస్, ఆ టాపిక్ గురించి ఏం రాయాలి? ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఎస్, ఇంట్రొడక్షన్ టు ద బాడీ పారాగ్రాఫ్ ఈస్ కాల్డ్ టాపిక్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ మీరు ఏం రాయబోతున్నారు ఆ బాడీలో అని చెప్పేది ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడమే టాపిక్ సెంటెన్స్. ఓకే, టాపిక్ సెంటెన్స్ తర్వాత రీజన్ ఇవ్వండి, కానీ స్టార్టింగే రీజన్ తో స్టార్ట్ చేయొద్దు. ఓకే, ఎస్, నెక్స్ట్ మెయిన్ రీజన్. రీజన్ తర్వాత రిజల్టే ఎగ్జాంపుల్ అనే కాదు, దాన్ని ఎలాబరేట్ చేయాలి. రిజల్టే రాయాలి అని రూల్ కాదు. ఆ మెయిన్ రీజన్ ని, ఇచ్చిన రీజన్ ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి దానికి.
అది ఎగ్జాంపుల్ కావచ్చు, ఇంకొక ఏదైనా సెంటెన్స్ కావచ్చు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇవ్వాలి, ఎలాబరేట్ చేయాలి. అలా ఇంకొక రీజన్ తీసుకుంటారు, దాన్ని కూడా అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ కానీ రిజల్ట్ ఎలా అయినా సరే. ఓకే, మీకు ఇంకా తగ్గుతుంది అంటే ఇంకొక థర్డ్ రీజన్ తీసుకోండి, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. 5 to 7 సెంటెన్సెస్ కాబట్టి ఇంకొక రీజన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం ఒక్కొక్క బాడీ పారాగ్రాఫ్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయినా ఇవ్వండి. ఒక బాడీ పారాగ్రాఫ్ లో ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ అని ఇవ్వాలి. ఓకే, బాడీ 1 బాడీ 2 సేమ్ స్ట్రక్చర్, బాడీ 1 కి సేమ్ స్ట్రక్చర్, బాడీ 2 కూడా సేమ్ స్ట్రక్చర్. బట్ ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ అయితే బాడీ 1 లో అడ్వాంటేజెస్, బాడీ 2 లో డిసడ్వాంటేజెస్. గుర్తున్నాయిగా అన్ని? గుర్తున్నాయా? అండ్ డిఫరెన్స్ ఏంటో అన్ని గుర్తున్నాయా? అగ్రీ డిసగ్రీ ఏ టైప్ అని, అగ్రీ డిసగ్రీ ఏ క్వశ్చన్ టైప్ లోది, ఏ టాస్క్ టైప్ లోది? వెరీ గుడ్, ఇట్స్ ఒపీనియన్. అది కూడా చూపిస్తాను. అండ్ కంక్లూషన్కి వచ్చి ఏం రాయాలి? జస్ట్ పారాఫ్రేజ్ ద థీసిస్ స్టేట్మెంట్, దట్స్ ఇట్. థీసిస్ స్టేట్మెంట్ ని పారాఫ్రేజ్ చేసి రాయడమే కంక్లూజన్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒపీనియన్. మీ ఒపీనియన్ ని మళ్ళీ మార్చి రాయడమే కంక్లూజన్. ఒక సెంటెన్స్ లో రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, కంక్లూజన్. ఇంట్రొడక్షన్, బాడీ 1, బాడీ 2, conclusion. 2 sentences, 5 to 7, 5 to 7, 1 sentence. So this is structure. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ టైప్స్ కు వద్దాం. ఒపీనియన్ లో ఎలాంటి క్వశ్చన్ టైప్? మొత్తం ఎన్ని టాస్క్ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి రైటింగ్ టాస్క్ లో? వెరీ గుడ్, దెర్ ఆర్ 5 టాస్క్ టైప్స్ ఇన్ రైటింగ్ టాస్క్ 2. అవి ఏంటి అంటే ఇవి: ఒపీనియన్, డిస్కషన్, అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్. వెరీ గుడ్. ప్రాబ్లమ్ అండ్ సొల్యూషన్ 2 పార్ట్, అంతే. ఓకే, మరి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఒపీనియన్ ఎస్సేని, డిస్కషన్ ఎస్సేని? ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే క్వశ్చన్ టైప్ చూపిస్తున్నా కదా, ఇందాక అనిల్ అన్నారు చూడండి, అగ్రీ డిసగ్రీ, వాటి బట్టి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. క్వశ్చన్ టైప్స్: ఒపీనియన్, డూ యూ అగ్రీ ఆర్ డిసగ్రీ? అగ్రీ, డిసగ్రీ, వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్? ఇలాంటి క్వశ్చన్ మీకు ఆ క్వశ్చన్ లో కనిపిస్తే అది ఒపీనియన్ ఎస్సే అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్కషన్ అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే డిస్కస్ బోత్ ద వ్యూస్ అండ్ గివ్ యువర్ ఒపీనియన్ అని అంటే డిస్కషన్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎస్, డిస్కస్ బోత్ ద వ్యూస్ అండ్ గివ్ యువర్ ఒపీనియన్. ఒపీనియన్ అన్నారని అది ఒపీనియన్ ఎస్సే కాదు, ఒపీనియన్ ఇవ్వాలి కానీ దాంతో పాటుగా డిస్కస్ చేయాలి. సో ఇట్స్ డిస్కషన్ ఎస్సే. ఓకే, నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. ఇందులో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్? Do the advantages outweigh the disadvantage? Is this a positive effect or negative effect? ఇలాంటి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా అది అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. ఒక బాడీలో అడ్వాంటేజెస్, సెకండ్ బాడీలో డిసడ్వాంటేజెస్ డిస్కస్ చేయాలి. ఆ సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ సొల్యూషన్. ప్రాబ్లమ్ అండ్ సొల్యూషన్ లో 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. ప్రాబ్లమ్ అండ్ సొల్యూషన్, కాజెస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్, ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్, కాజెస్ అండ్ సొల్యూషన్. ఇందులో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ ఏది వచ్చినా సరే ఫస్ట్ ది బాడీ 1, సెకండ్ ది బాడీ 2, అంతే. కాజెస్ ఇస్తే కాజెస్ అన్ని బాడీ 1 లో, ఎఫెక్ట్స్ అన్ని బాడీ 2 లో. ఇంట్రడక్షన్, కంక్లూషన్ సేమ్ ఫార్మాట్. పారాఫ్రేజ్ ద క్వశ్చన్, ఒపీనియన్ అడగకపోతే కనుక ఆన్సర్ టు ద గివెన్ క్వశ్చన్.
Finally, two part. So 2 different questions on one topic. 2 different questions అడిగితే అది 2 part అవుతుంది. అది చూడడానికి ప్రాబ్లమ్ అండ్ సొల్యూషన్ లా ఉంటుంది కానీ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ అలా అడగరు. 2 different questions అడుగుతారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బాడీ 1 లో, సెకండ్ క్వశ్చన్ బాడీ 2 లో. అది 2 part. ఓకే. సో టైం మేనేజ్ చేసుకోవడం అండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ చేయడం నేర్చుకోవడం, వొకాబులరీ యూజ్ చేయడం. ఓకే. అండ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కొంతమందికి ఉంటుంది, అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్న స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ పోతూ ఉంటాయి. అవి చూడండి, గ్రామటికల్ ఎర్రర్స్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్ ఎస్సే రాయాలి. దానికోసం మీరు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఒక శాంపిల్స్ ఉన్నాయి, నేను ఆల్రెడీ పంపించాను కదా శాంపిల్స్, అదే యాప్లో ఉన్నాయి కదా, ఆ శాంపిల్స్ చూసి సేమ్ యాస్టీస్ రాయడం చేయండి. ఫస్ట్ మీకు సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ కరెక్ట్గా రావట్లేదు అంటే సేమ్ చూసి రాసేయండి. ఓకే. చూసి రాయడం వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటారు, సేమ్ ఎస్సే చూసి రాస్తూ ఐడియాస్ని కూడా చూస్తూ అండ్ వొకాబులరీని సెపరేట్గా కలెక్ట్ చేయండి, ఆ మీనింగ్ కూడా రాయండి. దీనివల్ల మీకు సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఓకే మీ ఐడియాలో ఒక విధంగా ఫామ్ చేస్తాము, అక్కడ ఒక విధంగా ఉంది. సో డిఫరెన్స్ చూడండి, సెంటెన్స్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఫామ్ చేయాలి అండ్ వొకాబులరీ కలెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ వొకాబులరీ వర్డ్స్ మీరు నెక్స్ట్ రాసే ఎస్సేలో యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే. ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుందో అక్కడే పెట్టాలి, కానీ వొకాబులరీ అక్కడ యూజ్ చేయకూడదు అన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తే అట్లా పోతుంది స్కోర్, అది కూడా చూడండి. ఓకే. అండ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అన్నాను కదా, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కూడా తగ్గుతుంది. మీరు చూసి రాస్తుంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కూడా తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది. సో అది కూడా చూడండి. తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా చూడకుండా రాయడం. కాంప్లికేట్గా ఉందంటే ఫస్ట్ అట్లానే ఉంటుంది, బట్ మెల్లిమెల్లిగా రాయడం స్టార్ట్ చేయగలిగాను. ఓకే. టైం మేనేజ్ చేసుకుంటూ రాయి, ఎక్కువ ఎస్సేస్ చదువుతూ కొన్ని రాస్తూ ఉంది. ఇంకా శాంపుల్ ఎస్సేస్ కలెక్ట్ చేయి. ఒపీనియన్లోను డిస్కషన్లో 5 టైప్స్లో కూడా శాంపుల్ ఆన్సర్స్ తీసుకో. బ్యాండ్ 9 ఎస్సేస్ అని ఉంటాయి, అవి చూసి సేమ్ ఐడియాస్ని నువ్వు నీ ఓన్గా రాయి. అదే ఒక క్వశ్చన్ చూసి ఆ ఎస్సే ఆన్సర్ కూడా చదివేసి అది పక్కన పెట్టే, చూడకుండా నీ ఓన్గా రాయి. ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ అవర్ ఈలాన్ ఓక్ వెబ్సైట్, చూసారా అది? బ్యాండ్ 9 ఎస్సేస్ అంటున్నావా కళ్యాణ్? బ్యాండ్ 9 ఎస్సేస్ అంటున్నావా? నేను పెట్టింది కూడా బ్యాండ్ 9 ఎస్సేస్. మనం ఈలాన్ యాప్లో ఉంటుంది 48 ఎస్సేస్ అని, అవి కూడా బ్యాండ్ 9 ఎస్సేస్. ఇంకా కావాలి అంటే నేను చూసి నేను షేర్ చేస్తాను. 48 ఎస్సేస్ ఉంటాయి, అన్ని నేను చెప్పిన టాస్క్ టైప్స్ అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో. 5 టాస్క్ టైప్స్ కూడా ఉంటాయి, చూడు ఒకసారి అవి. సో నీ ఓన్గా ఒక ఎస్సే రాస్తావు, రెండు కంపేర్ చేయి. నీ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఉంది. ఓకే. సేమ్ ఐడియాస్తో రాస్తే మీకు ఇంకా క్లారిటీగా తెలుస్తుంది. ఆ విధంగా ప్రాక్టీస్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ స్పీకింగ్కి వచ్చి, ఈ రైటింగ్ అయితే మీరు కర్సివ్ రైటింగ్లో రాసిన ప్రాబ్లం లేదు, బట్ అర్థమయ్యేటట్లు రాయండి, సరిపోతుంది. ఓకే. పెన్సిల్తో రాయొచ్చు. అండ్ ఇంట్రడక్షన్ బాడీ 1 బాడీ 2 కంక్లూషన్ కాబట్టి ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత ఒక లైన్ లీవ్ చేయండి, బాడీ 1 తర్వాత ఒక లైన్ లీవ్ చేయండి, అంతేగాని మొత్తం ఇలా రాసేయకూడదు, మొత్తం అన్ని కలిపి రాయకూడదు. గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఒక్కొక్క లైన్ గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్కి నీట్గా ఉంటుంది. ఫైనలీ స్పీకింగ్ అంటే ఇప్పుడు 11 to 14 minutes కాబట్టి సో ప్రాక్టీస్ చేయండి. మరి ఇప్పటి వరకు అడిగిన వాళ్ళు కొంతమంది స్పీకింగ్ చేశారు, మిగతా వాళ్ళు స్పీకింగ్ చేయలేదు. సో స్పీకింగ్ మనకి రావాలి అంటే మీరు స్టార్ట్ చేయాలి.
స్పీకింగ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ మీకు మీరుగా అయినా స్పీకింగ్ మాట్లాడండి. సో దేర్ ఆర్ 3 parts in speaking: part 1, part 2 and part 3. Part 1 is called, what is part 1? Yes, intro, cue card, the discussion part. ఇంట్రడక్షన్ లో సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, లైక్ ఫెమిలియర్ టాపిక్స్ అడుగుతారు. ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా లైక్ మీరు సింగిల్ సెంటెన్స్ లో కానీ సింగిల్ వర్డ్ లో కానీ కాకుండా ఎలాబరేట్ చేయడం రావాలి. 2 to 3 సెంటెన్సెస్. ఎలా అంటే చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఆన్సర్, రీజన్, దాని గురించి ఏదో ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, 3 సెంటెన్సెస్. క్యూ కార్డ్ లో ప్రిపరేషన్ టైం మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి. 1 minute ప్రిపరేషన్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి ఒక 4 words రాసుకోండి. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు దాన్ని సెంటెన్సెస్ లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. ఓకే, 2 minutes మాట్లాడాలి. ఇక్కడ 2 minutes ప్రిపేర్ అవ్వండి. వాళ్ళు 2 minutes అడగొచ్చు, 1 minute 30 seconds కి ఆపేయచ్చు. ఓకే, సో వాళ్ళు ఆపమనేంత వరకు మీరు కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడుతూనే ఉండాలి క్యూ కార్డ్. అండ్ డిస్కషన్ వచ్చి అగైన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ టైప్. వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అండ్ ఎక్కువ వై అనే క్వశ్చన్ ఎక్కువ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు ఏ ఆన్సర్ చెప్పినా వై, వాట్స్ ద రీజన్, వై డూ యూ థింక్ సో, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఏది చెప్పినా కూడా మీ ఒపీనియనే కాబట్టి చెప్పేది, ఆన్సర్ చేయండి. వై, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద రీజన్, బికాస్ దిస్ అని చెప్పండి. ఓకే, అండ్ వొకాబులరీ స్పీకింగ్ లో కూడా వొకాబులరీ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ వొకాబులరీ గుర్తు రావట్లేదంటే ఆగిపోవద్దు, పర్లేదు. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఫ్లూయెన్సీ. వొకాబులరీ కోసం చూసుకుంటే మీరు ఫ్లూయెన్సీ రావట్లేదు అంటే వద్దు, బట్ వొకాబులరీ యూజ్ చేస్తే మీకు మంచి స్కోర్ వస్తుంది. అండ్ ఫ్లూయెన్సీ కూడా ఇంపార్టెంట్. న్యాచురల్ గా మాట్లాడండి, కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడండి స్పీకింగ్. దట్స్ ఇట్. లిసనింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్ అండ్ స్పీకింగ్. ఓకే, మీకు కుదిరితే రేపు పెట్టేద్దాం అనుకోండి. ఏమంటారు? రేపు ఈ టైంలో రేపు ఈ టైంలో 1 to 4 అన్నారు కదా. మళ్ళీ సాటర్డే అది ఉంది, సండే నుంచి కాలేజెస్ అంటున్నారు కాబట్టి, సండే అంటే మండే నుంచి కాలేజ్ అంటున్నారు కాబట్టి, రేపు ఎలాగో సాటర్డే వీకెండ్ కాబట్టి 1 to 4 పెట్టేసుకుందాం ఎగ్జామ్. ఓకేనా? ఎస్, వెరీ గుడ్. అవన్నీ నాకు పంపిస్తే, అంటే రేపు 1 to 4 అంటే నెక్స్ట్ ఆ 4 hours అవ్వగానే నాకు ఆన్సర్స్ అందరివి రావాలి. ఇంకా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే నేను యాక్సెప్ట్ చేయను. ఇంకా వాళ్ళందరికీ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, నేను బ్యాంక్ స్కోర్ కూడా ఇస్తాను మీకు. ఓకేనా మ్యామ్? మ్యామ్ చెప్పండి మ్యామ్. ఎగ్జామ్ మ్యామ్, ఎగ్జామ్ రేపు 1 to 4 పెట్టేద్దాం. ఓకే మ్యామ్. స్పీకింగ్ ఏం చేద్దామంటే యాక్చువల్లీ కుదిరితే వైవాలా తీసుకుందాం. ఎవరైతే నాకు సబ్మిట్ చేశారో వాళ్ళకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఆ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. అది మండే పెట్టొచ్చు, బట్ రేపు మాత్రం నేను తీసుకునేది ఓన్లీ 3 modules. మ్యామ్, వీళ్ళ మెయిల్ ఐడీస్ నాకు పంపిస్తారా? ఎవరైతే మనకి ఓకే మ్యామ్. అంటే ఈ రోజు నాకు తెలిసి ఎవరైతే ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేశారో వాళ్ళందరి మెయిల్ ఐడీస్ మీకు పంపించేస్తాను మ్యామ్. ఓకే ఓకే దెన్ గైస్, సో ఈరోజు ఈలాన్ యాప్ చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈరోజు రేపు ఎగ్జామ్ రాయండి. ఓకే, డిలే అయ్యే కొద్దీ మొత్తం నేను లేట్ చేసే కొద్దీ మీరు డిలే చేసేస్తున్నారు. అందుకే ఇంకా రేపు కండక్ట్ చేసేసి, సో మండే స్పీకింగ్ ఒక ఇలా వైవాలా చేద్దాం. లేకపోతే మీరు రికార్డ్ చేసి నాకు ఆడియో ఫైల్ పంపించవచ్చు. అన్ని మాడ్యూల్స్ కి రికార్డింగ్ ఫైల్ ఉంది మ్యామ్, షేర్ చేసినట్టున్నారు ఆల్రెడీ.
చేస్తాం మ్యామ్. అంటే ఒక్కొక్కటి చెక్ చేస్తున్నాం మ్యామ్. అంటే కొంతమంది మనం లేనప్పుడు కూడా ప్రతిదీ రికార్డ్ అవుతుంది మ్యామ్, మన చాటింగ్తో సహా. అది ఒకసారి చెక్ చేసి పంపిస్తామండి. చెక్ చేసి అన్ని పంపిస్తారు. సో ఒక్కసారి ఉండండి అట్లనే, నేను నేమ్స్ నోట్ చేసుకుంటాను. ఏ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ శిరీష? మ్యామ్ ఒక్కసారి మ్యామ్. అనిల్, సిటిఆర్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? సిటిఆర్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? డిస్ట్రిక్ట్? చిత్తూరు మ్యామ్, చిత్తూరు. 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 ఇప్పటికి 12 మెంబర్సే ఫామ్ ఇచ్చేసారు మ్యామ్. ఫిల్ చేశారు అంటే నేను ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అవ్వకముందే గ్రూప్లో పెట్టేశాను. 12-13 ఇప్పుడు ఫిల్ చేస్తున్నారా? ఎందుకైనా మంచిది. నేను ఒకసారి గ్రూప్ 13 మెంబర్స్ కంప్లీట్ చేశాం మ్యామ్ ఇప్పటికి. ఒకసారి ఇప్పుడు మన దాంట్లో కూడా పెడతా. అంటే స్టార్టింగ్ బిగినింగ్ లో పెట్టేశారు. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, అవును చూసాను. కళ్యాణ్, are you from West Godavari? ఈస్ట్ కదా? బ్యాచ్ 3 లేదు ఇంకా. ఈ బ్యాచ్ కి చూసారు కదా, తక్కువ మంది అటెండ్ అయ్యారు. స్ట్రెంత్ చాలా తక్కువ ఉండడంతో బ్యాచ్ 3 చాలా తక్కువ ఉంది. బ్యాచ్ లేదు అసలు. మళ్ళీ మేమే అటెండ్ అవుతాం. వెయిట్ 1 minute ఉంటే నేను నేమ్స్ రాసేసుకుంటాను. ఎస్ మ్యామ్. వీళ్ళు ఫామ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత నాకు మెయిల్ ఐడీస్ పెట్టండి మ్యామ్. రేపు ఆ టైంకి నేను వీళ్ళందరికీ పంపించేస్తాను. సో గైస్, ఆల్ ద బెస్ట్. ఎగ్జామ్ బాగా అయింది. ఓకే, ఈ 4 o'clock లోపు అందరూ ఫిల్ చేస్తే మీకు నేను ఈరోజు సెండ్ చేస్తాను ఫైల్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు న్యూ జాయినింగ్ ఏంటి శిరీష? సాంగ్ పాడదాం లేవు. పాడదాం. ఓకేనా? ఓకే, రేపు అయితే అందరూ కంపల్సరీ ఎగ్జామ్ అయితే రాయండి. ఇంకొక నేమ్ మిస్ అయ్యాను అయితే. శిరీష. రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఏంటి మ్యామ్? నాకు అర్థం కాలేదు. అదే రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ చేయకపోయినా మీరు ఒకసారి ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అనేది మాత్రం కంపల్సరీ ఫిల్ చేయండి. దాని ద్వారా అటెండెన్స్ ఫామ్ తీసుకుంటాను. నో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీడ్బ్యాక్ 1కి రావచ్చు అని అడుగుతున్నారు. ఎన్నింటి మ్యామ్ ఎగ్జామ్? 1 to 4 అనుకున్నాం కదా.
1 to 4 అంటే ఇంకా 1:30 అంటున్నారు కాబట్టి సో నాకైతే 4 లోపు ఆన్సర్స్ పెట్టేయాలి. ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాస్తారో 4 లోపలే నాకు ఆన్సర్స్ పెట్టాలి. ఎలాగో స్పీకింగ్ ఉండదు కాబట్టి అయిపోతుంది మనకి 2 minutes 30 seconds కదా, చిచి 2 hours 30 minutes కదా. ఓకే, సో నేను పంపిన వెంటనే మీరు స్టార్ట్ చేసేయచ్చు. నేను అరౌండ్ 1కి పంపించేస్తాను. నాకు 4 కల్లా ఓఎంఆర్ డౌన్లోడ్ చేయాలా? అక్కర్లేదు, మీరు మీ నార్మల్గా పేపర్స్లో రాసేసి నాకు పంపించవచ్చు. ఓకే, లేదా వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో ఏమైనా రెడీ చేసైనా పంపించవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, ప్రింట్అవుట్స్ ఏం అక్కర్లేదు. ఓకే, ఎస్. ఓకే దెన్, బాయ్ గైస్, ఆల్ ది బెస్ట్. ఎస్, మెయిల్కి వచ్చేస్తుంది, అందరికీ మెయిల్కి పంపించేస్తాను. ఎస్, ఓకే, ఎస్, బాయ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బాయ్ మ్యామ్. బాయ్ మ్యామ్.